मुरली मनोहर करुणा सागर, जय गोवर्धन धारी, जय गोवर्धन धारी। सब सुख सागर सब गुण सागर, सब सुख सागर सब गुण सागर, जय माधव वनवारी, जय माधव वनवारी। त्रिभुवन मोहन पतित पावन, त्रिभुवन मोहन पतित पावन, जय जय रास बिहारी, जय जय रास बिहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन रंजन, यशोदनंदन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन गौर हरे। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वती व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। శ్రీమద్ భాగవతం ప్రథమ స్కందం అధ్యాయం రెండో స్కందం అధ్యాయం 1 శ్లోక 7. ప్రాయేణ మునయో రాజన్ నివృత్తా విదిశేదతః నైర్గుణ్యస్తార్మంతే స్మ గుణానుకతనే హరేః. ప్రాయేణ మునయో రాజన్
प्रायेण मुनयो राजन् मुनयो राजन् विदिषेदतः निवृत्ता दिविदिषेवतः वृद्धा विदिषेदतः निवृत्ता विदिषेदतः नैर्गुण्यस्तारमन्ते स्म नैर्गुण्यस्तारमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः गुणानुकथने हरेः प्रायेण मुनयो राजन् निवृत्ता विदिषेदतः निवृत्ता विदिषेदतः नैर्गुण्यस्तारमन्ते स्म नैर्गुण्यस्तारमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः गुणानुकथने हरेः చదవండి అందరూ. प्रायेण मुनयो राजन् मुनयो राजन् निवृत्ता विदिषेदतः निवृत्ता विदिषेदतः नैर्गुण्यस्तारमन्ते स्म नैर्गुण्यस्तारमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः गुणानुकथने हरेः हरे कृष्ण प्रभुजी प्रायेण मुनयो राजन् प्रायेण मुनयो राजन् निवृत्ता विदिषेदतः निवृत्ता विदिषेदतः नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म नैर्गुण्यस्ता रमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः गुणानुकथने हरेः हरे कृष्ण प्रायेण मुनयो राजन् प्रायेण मुनयो राजन् निवृत्ता विदिषेदतः निवृत्ता विदिषेदतः नैर्गुण्यस्ता रमन्ते स्म नैर्गुण्यस्ता रमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः गुणानुकथने हरेः हरे कृष्ण हरे कृष्ण मुनयो राजन् प्रायेण मुनयो राजन् निवृत्ता निदिषेदतः निवृत्ता विदिषेदतः नैर्गुण्यस्तारमन्ते स्म नैर्गुण्यस्ता रमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः गुणानुकथने हरेः हरे कृष्ण प्रभु जी प्रायेण मुनयो राजन् प्रायेण मुनयो राजन् निवृत्ता विदिषेधतः निवृत्ता विदिषेदतः नैर्गुण्यस्तारमन्ते स्म नैर्गुण्यस्ता रमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः हरेः प्रायेण मुनये राजन् प्रायेण मुनयो राजन् निवृत्त विदिषेदतः निवृत्ता विदिषेदतः नैगुण्यस्तारमनन्ते स्म नैर्गुण्यस्ता रमन्ते स्म गुणानुकथने हरिः गुणानुकथने हरेः हरे कृष्ण माताजी प्रायेण मुनयो राजन् प्रायेण मुनयो राजन् निवृत्ता विदिषेदतः निवृत्ता विदिषेदतः नैर्गुण्यस्ता रमन्ते स्म नैर्गुण्यस्ता रमन्ते स्म गुणानुकथने हरिः गुणानुकथने हरेः कृष्ण प्रभु प्रायेण मुनयो राजन् प्रायेण मुनयो राजन्
वृत्तादिविशेषदः निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्तारमन्ते निर्गुण्यस्तारमन्ते स्म गुणानुखदने हरि गुणानुकथने हरेः हरे कृष्ण प्रभु जी प्रायेण मुनयो राजन् कायेन मुनयो राजन् निवृत्ता विदिशेधतः निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्तारमन्ते स्म नैर्गुण्यस्तारमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः गुणानुकथने हरे कृष्ण प्रभु जी प्रायेण मुनयो राजन् प्रायेण मुनयो राजन् निवृत्ता विदिशेततः नैर्गुण्यस्तारमन्ते स्म गुणानुकथने हरे हरे कृष्ण प्रभु जी प्राणये मुनयो राजन् निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्योस्तारमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रायेण मुनये राजन् निवृत्ता विधिशेषदताम् नैर्गुण्यस्तारमन्ते स्म गुणानुकथने हरे प्रायेण मुनयो राजन् निवृत्ता विदिशेधतः निर्गुण्यस्तारमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः हरे कृष्ण प्रायेण मुनयो राजन् निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यास्तरमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः हरे कृष्ण प्रभु जी प्रायेण मुनयो राजन् निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्तारमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः हरे कृष्ण प्रभु प्रायेण मुनयो राजन् निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्तारमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः प्रायेण मुनयो राजन् निवृत्ता विधिषेधतः
నైర్గుణ్యస్థా రమంతే స్మ గుణానుకథనే హరేః గుణానుకథనే హరేః ప్రాయేణ మునయో రాజన్ నివృత్త విధిషేదతః నైర్గుణ్యస్థా రమంతే స్మ గుణానుకథనే హరేః ప్రాయేణ ప్రాయేణ ముఖ్యముగా మునయః మునులు రాజన్ ఓ రాజా నివృత్తాః పరముగానున్న విధి నియమములకు నిషేధములకు నైర్గుణ్యస్థాః దివ్య స్థితిలో మాతాజీ ఫుల్ బుక్కే స్కాన్ చేసేసారు. సో చిత్రాలు కూడా మధ్యలో స్కాన్ రమంతే ఆనందమును అనుభవింతురు. ప్రత్యేకమైన గుణానుకథనే గుణవర్ణనలు హరే శ్రీహరి. ఓ పరీక్షిన్ మహారాజా, విధి నిషేధములకు అనున్నట్టి నిర్గుణ స్థితిలకు మునులే ముఖ్యముగా హరిగుణ వర్ణన యందు ఆనందమును అనుభవింతురు. ఓ పరీక్షిత్ మహారాజు, విధి నిషేధములకు పరముగా ఉన్నట్టి నిర్గుణ స్థితిలకు మునులే ముఖ్యముగా హరిగుణ వర్ణన యందు ఆనందమును అనుభవింతురు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యం. అత్యుత్తమ ఆధ్యాత్మికవాది అయిన వాడు ముక్త పురుషుడై ఉండును కనుక విధి నియమముల పరిధి యందు నిలిచి ఉండడు. ఆధ్యాత్మిక స్థాయికి ఉద్ధరింపబడగోరు సాధకుడే గురువు చే విధి నియమముల ద్వారా నిర్దేశము కూర్చబడు. వైద్య పరిధిలో పలు నిషేధముల ద్వారా చికిత్స కూర్చబడు రోగితో అతనిని పోల్చవచ్చు. సాధారణముగా ముక్త పురుషులు కూడా దివ్య కర్మలను వర్ణించుట యందు ఆనందమును పొందుదు. పైన తెలుపబడినట్లు నారాయణుడు అనగా హరి లేదా దేవదేవుడు భౌతిక సృష్టికి పరుడైనందున అతని రూపము లక్షణములు భౌతికములు కాజాలవు. ముక్త పురుషులైన వారు అతని దివ్య జ్ఞానం యొక్క అనుభవము ద్వారా తెలుసుకొనగలుగుతారు. తత్కారణముగా వారు ఆ భగవానుని లీలల దివ్య గుణములను చర్చించయందు ఆనందమును అనుభవింతురు. తన ఆవిర్భావము మరియు కర్మలన్నీయును దివ్యములని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీతలో 4.9 శ్లోక ఎందు ప్రకటించి ఉన్నాడు. భౌతిక శక్తిచే ప్రభావితుడైనట్టి సాధారణ మానవుడు భగవానుడు సైతము తమలో ఒకటని భావించను. కనుకనే ఆ దేవదేవుని నామరూపాదుల దివ్య స్వభావమును అంగీకరించుటకు అతడు నిరాకరించను. అత్యుత్తమ ఆధ్యాత్మికవాది అయిన వాడు ఏ భౌతిక విషయమునందును అనురక్తుడు కాడు. అతడు శ్రీకృష్ణుని కర్మల యందు అనురక్తుడు
అతడు శ్రీకృష్ణుని కర్మల యందు అనురక్తుడు అగుట ఎనున్నది ఆ దేవదేవుడు భౌతిక జగమందలి మనలో ఒకని వంటి వాడు కాడని చూపుటకు సరైన నిదర్శనమై ఉన్నది. శ్రీకృష్ణుని కర్మల యందు అనురక్తుడు అగుట ఉన్నది ఆ దేవదేవుడు భౌతిక జగమందలి మనలో ఒకని వంటి వాడు కాడని చూపుటకు సరైన నిదర్శనమై ఉన్నది. దేవదేవుడు ఒక్కడే అయినను తన విశుద్ధ భక్తుల సాహచర్యమున దివ్య లీల యందు నియుక్తుడై ఉన్నాడని, అదే సమయమున బలదేవుని విస్తృతాంశమైన పరమాత్మునిగా సర్వ జీవ హృదయములలో నిలిచి ఉన్నాడని వేద వాంగ్మయము కూడా నిర్ధారించుచున్నది. కనుక అతని దివ్య గుణముల శ్రవణ కీర్తములందు ఆనందము కొనుటయే ఆధ్యాత్మిక అనుభవపు అత్యున్నత పరిపూర్ణత్వము కాని నిరాకార బ్రహ్మముతో లీనమగుట కాదు. అటువంటి నిరాకార బ్రహ్మ సాయుధ్యమునే నిరాకారవాది వాంఛించును. దివ్యుడకు శ్రీకృష్ణ భగవానుని కీర్తన మందే నిజముగు ఆధ్యాత్మిక ఆనందము అనుభూతము కాగలదు. ఆ దేవదేవుని నిరాకార భావన యందు నెలకొనడం ద్వారా అది కలుగదు. కానీ అత్యుత్తమ ఆధ్యాత్మిక స్థితిని బడయక దానికనను తక్కువ స్థితిలో ఉన్న వారు పెక్కురు కలరు. శ్రీకృష్ణ భగవాను దివ్య కర్మలను వర్ణించుట యందు వారు ఆనందమును అనుభవింపరు. పైగా అతని యందు లీనమవగోరటి లక్ష్యముతో వారు ఆ కర్మలను లాంఛన మాత్రముగా చర్చించారు. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మీలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసవి గౌరవక్రమ. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో నిన్న శుగముని వాళ్ళు చెప్పింది అంతే నారాయణ స్మృతి. సో ఎవరెవరు ఏదేది వర్గంలో ఉంటేను వాళ్ళు ఏదేది వాళ్ళు వాంచుతుంటేను కర్మిగా వాళ్ళు ఏమైనా భౌతిక కోరికలు ఉంటేనో, లేకుంటే స్వధర్మ నిష్ఠలో ఉంటే, లేకుంటే సాంఖ్య ఈ జ్ఞానిలుగా వాళ్ళు ఆత్మ గురించి అవగాహనలో వాళ్ళు మగ్నమైంటేను, లేకుంటే యోగాభ్యాసంలో ఉంటాను. సో ఎవరైనాను పరిపూర్ణతం అంటే అంత్యమున నారాయణుని స్మరించాలి. అంతే నారాయణ స్మృతి అని చెప్పారు. సో ఇప్పుడు ముక్త పురుషులు నివృత్త విధిషేధత వాళ్ళు యాక్చువల్లీ ఈ భగవంతుడ దివ్య నామము, రూపము, లీలలు, గుణలు దీని గురించి వాళ్ళు అంత ఆనందం తీసుకుంటారు. ఇది వాళ్ళకి సంబంధపడ్డ విషయాలు. అంటే భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు దివ్యమైన వ్యక్తి. సో ఇంకొక వ్యక్తి ఆ దివ్య స్థాయి పొందితే మాత్రమే భగవంతుడ దీంట్లో కూడా వాళ్ళు దాన్ని అనుభవించవచ్చు అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ఎవరు ఈ విధి నిషేధ, మాకు చాలా విధి నిషేధాలు ఇచ్చారు. మనం విధి భక్తి, సాధన భక్తి అని మనం చెప్పేది. చాలా నియమాలు. మనం రోజు తెల్లారుజాము మేల్కొనాలి. మనం సూర్యోదయం 2 గంటలు మొదట మేల్కొని తర్వాత చేయాలో లేకుంటే చూడాలో పార్టిసిపేట్ చేయాలి. తర్వాత మేము భగవంతుడి నామం జపించాలి. సో శిల ప్రభుపాద్ కనీసం 16 మాలలు హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపించండి మనకి నిర్దేశిస్తారు. సో తర్వాత అట్లా ఒకటి శ్రీమద్ భాగవతం మేము ఇప్పుడు అధ్యయనం చేస్తున్నాము, చర్చిస్తున్నాము. భగవంతుడ దివ్యమూర్తి సేవ చేస్తాము. సో నానా రకమైన విధి ఇది చేయాలి, క్రమంగా చేయాలి అని మనకి మార్గదర్శించాలి. సో ముక్త పురుషులు అంటే ఇది వాళ్ళు చేసే అవసరం. వాళ్ళు ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఈ స్థాయి నుంచి 3 గుణాల నుంచి అధిగమించి వాళ్ళు సదా కృష్ణుడ స్మరణలో ఉండే వ్యక్తి. 3 గుణాలు వాళ్ళపైన ప్రభావం. సో ఇక్కడ చెప్తుండేది ఆ వ్యక్తులకి యాక్చువల్లీ భగవంతుడ ఈ దివ్య ఇది వాళ్ళు ఆనందించే అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ప్రాయేణ మునయో రాజన్ నివృత్త విధిషేధత. ఇంకొక పైపు చెప్పేది ఏం చెప్తారు? నివృత్త తర్షైర్ ఉపగీయమాన. నివృత్త ముక్తుల పురుషులు భగవంతుడ దీంట్లో దివ్య నామం పలికే దాంట్లో అంత ఆనందం అనిపిస్తుంది. నివృత్త తర్షై అంటే తృష్ణ. భౌతిక జగత్తులో మనకి ఎంతో ఇది ఉంది, నాకు ఇది కావాలి, అది కావాలి, ఇది లేక ఎలా నేను జీవించేది, నాకు అది ఉంటే బాగుంటుండే కదా, అది దొరికింటే నాకు. సో తృష్ణ ఇది ఉంటుంది. అయితే వాళ్ళు దీని నుండి వాళ్ళు ముక్తులయ్యారు.
ఏది కూడా ఈ రకమైన భౌతిక కోరికలు లేవు. సో వాళ్ళు యాక్చువల్లీ భగవంతుడి నామంని ఆనందిస్తారు. నివృత్త తర్షే రూపగీయమాన భౌషధా శ్రోత్ర మనో అభిరామ. సో మనకి ఎలా అంటే భగవంతుడి నామము ఔషధి ఉన్నట్టు. ఔషధి అంటే మనకి ఒక మద్దు. ఇది మేము మహామంత్రం జపించినప్పుడు మనకి మనం శుద్ధమైనట్లు మన మనస్సు ఇంద్రియాలు మన నిగ్రహం వచ్చినట్లు మనకి గుణం సత్వగుణాలు కొంత మనం ప్రాప్తి చేస్తుంది, మనకి అనుభవం అవుతుంది. మన ఈ రోగ స్థితి నుంచి భౌతిక స్థితి ఇది మనని ఔషధిగా ఇది యాక్ట్ అవుతుంది. భవౌషధి ఈ భౌతిక జగత్తు ఇక్కడ జన్మ మృత్యు చక్రంలో ఏమో చిలికాము. దీనికి మనకి ఔషధిగా ఇది మనం తీసుకుంటున్నాం. రోజు జపించాలి, ఇంత జపించాలి, కనీసం జపించాలి అని ఒకటి ఇది పెట్టుకొని మనం ఒక డిటర్మినేషన్ పెట్టుకొని చేయాలి. సో ఆచార్య ముక్త పురుషులకి ఏమి వాళ్ళు ఇంత జపం వాళ్ళు కూడా చేయాలి, ఇంత చేపు వాళ్ళు ఏమీ లే, వాళ్ళు సహజంగా వాళ్ళు భగవంతుల చింతనంలా స్మరణలో, అది అడ్వాన్స్ స్టేజ్. మనం వాళ్ళని ఇమిటేట్ చేయాలి. అనుకరణ అనుసరణ అని చెప్పేది. సో వాళ్ళని ఫాలో చేయాలి, సో వాళ్ళని మనం ఇమిటేట్ చేయాలి. ఓ ముక్త పురుషుడు వాళ్ళకి స్నానం లేకుండానే అవుతుంది. వాళ్ళు మార్నింగ్ భగవంతుడు దీన్ని మనకి స్నానం చేస్తే కొంత సత్వగుణ కొంత క్లీన్ గా అవుతుంది. మనకి నియమాలు ఉన్నాయి, ఇది చేయాలి, ఈ రకంగా మీరు భగవంతుని పూజ చేయాలి, భగవంతుని సేవ చేయాలి, చాలా నియమాలు ఉన్నాయి. ముక్త పురుషులకి ఇప్పుడు శుకముని వాళ్ళు ముక్త పురుషులు ఒక ఆ వస్త్రం కూడా ధరించలేదు. వాళ్ళు ఇక్కడ ముక్త పురుషులు, సో వాళ్ళకి అది సరే. మనకి వాళ్ళు చేశారు, మనం కూడా అలాగే మనం నగ్నంగా కాదు, మనం దేహభావనంలో ఉన్నాం. వాళ్ళు దేహభావనం లేదు, ముక్త స్థితిలో వాళ్ళు భగవంతుడి నిత్య సేవకుడు ఆ స్థాయిలో ఉన్నారు. సో వాళ్ళు మనం వినేది ఒక టైం వాళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళు వెనకాల వేదవ్యాసులు వెళ్తున్నారు. పోతే శుకముని ఎంత వ్యక్తి ఇది అంటే వాళ్ళు ఒక సరోవరతో ద్వారా వెళ్తే అక్కడుండే ఎంతో స్త్రీలు వాళ్ళు స్నానం చేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఏమీ లెక్కించారు, అంటే వాళ్ళు తెలుసు చూస్తేనే ఈ వ్యక్తిని ఓ ముక్త పురుషుడు, ఈ వ్యక్తికి ఏది కూడా భేదం లేదు, ఒక స్త్రీ ఒక పురుషుడు అనే భౌతిక దృష్టి లేదు అని వాళ్ళు కంటిన్యూ చేశారు. వాళ్ళు స్నానం చేసుకుని అయితే వెనకాలి వేదవ్యాసులు వస్తే వేదవ్యాసులు ముక్త పురుషులే, అయితే బాహ్యంగా వాళ్ళు గృహస్థ ధర్మంలో పాలించే కారణమున వాళ్ళు చూసిన తక్షణ వాళ్ళందరూ కూడా త్వరనే వాళ్ళు వస్త్రం ధరించుకున్నారు. అంటే శుకముని అంత ఇది సంపూర్ణ ముక్త పురుషుడు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ఇది లేదు, భౌతిక ఇది దృష్టినే లేదు. సో వాళ్ళకి ఈ విధి నిషేధాలంతా ఉండదు, వాళ్ళు ఆ రకంగా ఆనందించే వ్యక్తి. మనం ఆ స్టేజ్ లేదు, సో మనకి చాలా నియమాలు ఉన్నాయి, ఈ రకంగానే చేయాలి, ఈ రకంగానే చేయాలి. మనకి ఔషధి ఇప్పుడు ఈ భక్తిలో మేము ఇదంతా కూడా ప్రతి ఒక్కటి మనకి ఔషధి. భగవంతుడి గురించి వినేది, భగవంతుడి నామం పలికేది, ప్రతి ఒక్కటి ఔషధి మనకి. ఇది మద్దు, ఇది భౌషధాశ్రోత్ర మనో అభిరామ. సో ఇది మేము ఒకరోజు ఈరోజు ఏమో కారణం జపం చేయలేదు, మనమే చూడవచ్చు. మన ఇది ఇదేమో పని సరే, మనం ఒక ఇదే యాక్టివిటీనే మనకి రాజసిక తామసిక గుణాలు ఎక్కువగా మనకి వచ్చేది మనం చూడవచ్చు. మరలా మన రోగస్థితి వచ్చేది మనం చూడవచ్చు. ఏదైనా ఒక పేషెంట్ డాక్టర్ చెప్పింటారు 5 రోజులు తీసుకున్నాను టాబ్లెట్ అని, తీసుకోక ఒక రోజు అయినాక నాకు నేను బాగున్నాను విడిచేస్తే 2వ రోజు తిరిగి మళ్ళీ వస్తుంది, జ్వరము రావచ్చు, ఇంకొకటి రావచ్చు, వస్తుంది. అంటే లోగా ఉంది ఇది ఇన్ఫెక్షన్. సో అలాగే మనం ఉండే స్టేజ్లో రెగ్యులర్గా తీసుకోవాలి, క్రమంగా తీసుకోవాలి, విధి అనుసారంగా తీసుకోవాలి. ఏమి ఒక క్వశ్చనే లేదు నాకు అవుతుంది ఇది అవ్వదు అని. డాక్టర్ ఎలా చెప్పారు, శిస్తుగా పేషెంట్ రోగి తీసుకోవాలి మెడిసిన్. సో అలాగనే మనం కూడా విధి భక్తి అని చేసేటప్పుడు చాలా చక్కగా చాలా దీనిగా మనము ప్రతి ఒక్కటి కూడా పాలించాలి. ఎంత ఎక్కువగా మనం స్ట్రిక్ట్గా పాలిస్తామో అంత మా రోగము మనకి కంట్రోల్లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు సద్యానికి ఒకరోజు భగవంతుని అనుగ్రహం వస్తే సంపూర్ణంగా అది ఎండ్ అయిపోతుంది. అప్పటి వరకు మనం చాలా జాగ్రత్తగా అన్ని పాలించాలి, అన్ని నియమాలు పాలించాలి. ఇక్కడ చెప్తుండేది నివృత్త తర్ష రూపగీయమాన భౌషధాశ్రోత్ర మనో అభిరామ. ఇంకొంతమంది ఉండొచ్చు, వాళ్ళు అంత చక్కగా మెడిసిన్ తీసుకుంటూ ఉండొచ్చు, అయితే కూడా వాళ్ళు కూడా లైక్ చేస్తారు, ఓ ఈ భక్తి కార్యాలు చాలా బాగుంది, మేము కూడా కొంత చేయాలి భక్తి కార్యాలు అని అంత శిస్తుగా లేకుంటేనో కొంత 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 చేస్తుంటారు. అంటే వాళ్ళు ఆనందపడుతున్నారు, ఓ కృష్ణుడు నామజపం అంత బాగుంది, కీర్తన అంత వినేదానికి బాగుంది, లీలలు భగవంతుడి దివ్య లీలలు ఉంది, దీన్ని తెలుసుకుంటాం, ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. మనం అంత స్ట్రిక్ట్ గా లేకుండా ఈ లెవెల్లోనే ఉంటాం. ఏం చెప్తాం, నివృత్త తర్షి రూపగీయమాన భౌషధాశ్రోత్ర మనోభిరమ
కా ఉత్తమ శ్లోక గుణానువాద పుమాన్ విరజ్యేత వినా పశునా. అయితే మనము ఇది కూడా మనం ఒక సమయం చాలా భౌతికంగా ఉంటే ఇది కూడా మనకి ఇంట్రెస్ట్ రాదంట. అయ్యో ఇది ఏమిటిది, ఈ మహామంత్రమే జపించుతుంటారు, ఇదే కీర్తన చేస్తుంటారు, ఎప్పుడు కృష్ణుడే, ఇప్పుడు ఇదే విషయం, ఇంకొక విషయం లేదు అని ఒక ఇరిటేషన్ గా ఉంటుంది ఒక సమయం చెప్తారు. అప్పుడు ఏది యాదంటూ అవుతుంది అంటే పుమాన్ విరజ్యేత వినా పశుఘ్న, ఒక వ్యక్తి పశుఘ్నుడుగా ఉన్నప్పుడు ఆ ఒక స్థాయిలో ఉండేది అని చెప్తారు. 4 ఈ రకంగా కూడా మా మనుషుల్ని చూడవచ్చు. ఒకటి నివృత్త వ్యక్తి, ఇంకొకటి తీవ్రంగా అభ్యసించుతున్నారు ఆ అపూర్ణత్వం సాధించేదానికి సాధకుడు, ఇంకొకటి ఆ సాధకుడు లేదు పోతే కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, ఓ బాగుందబ్బా భక్తి కార్యాలు చాలా బాగుంది, ఇది చేయాలి మనం వాళ్ళు ఆనందం పొందుతున్నారు దాంట్లో. మూడోది. 4వ వ్యక్తి అంటే ఇంట్రెస్టే లేదు, ఇది నాకు వద్దు, ఇది ఇంకా ఇరిటేషన్, ఇది ఎవరైనా చేస్తారు, ఇది అవుతే భక్తి కార్యాల గురించి వినేదో జపం చేసేదో అంటే ఇరిటేషన్. అది చెప్తారు 4వ విధంలో పశుఘ్న. పశుఘ్న అంటే 2 మీనింగ్ యాక్చువల్లీ. ఒకటి నిజంగా పశువుని వధించే వ్యక్తి, ఇంకొకటి పశువుని అంటే మనమే మన ఆత్మకే వివరించేది, మనము చంపేది. అంటే ఆధ్యాత్మిక అవగాహన లేకున్నప్పుడు మనం ఆత్మ అని తెలుసుకోగా మనం దేహము అనే భావనలో ఉంటే మనము ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టు, దాన్ని కూడా పశుఘ్న అని చెప్తారు. 2 మీనింగ్. అంటే నిజంగా ఒక జంతువుని వధించి ఆ మాంసం తినేయడం, ఇంకొకటి మనమే మన ఆధ్యాత్మిక దీన్ని మనం అవగాహన చేసుకుంటా మనము ఈ భౌతికంగా మన జీవనం గడుపుతున్నప్పుడు పశుఘ్న అని చెప్తారు. అప్పుడు మనకి ఇది ఇంట్రెస్ట్ రాదు. ఎలా అంటే చెప్తారు జాండీస్ కి పేషెంట్ కి మన ఆయుర్వేదాల పర్టికులర్గా చెప్పేది ఆ మద్దు మీరు తీసుకోండి, షుగర్ కేన్ ఇది జ్యూస్, ఇది చెరకు తినండి చేసేది. అయితే ఆ జాండీస్ ఉండే కారణం అది చాలా కహిగా అనిపిస్తుంది, అంత రుచి. అయితే ఆ జాండీస్ పేషెంట్ అదే మద్దు తీసుకుంటే ఆ జాండీస్ తక్కువ అయినాక ఆనందం వస్తుంది, ఓ చాలా స్వీట్ గా ఉంది, చక్కెర చాలా బాగుంది ఈ చెరకు. అలాగే చెప్తారు మనం ఇప్పుడు భౌతికంగా మనకి మహామంత్రం జపించేది, కృష్ణుడి గురించి వినేది, ఇది మనకి అంత ఇదిగా లేక ఉండొచ్చు, అది కంటిన్యూ అవ్వాలి. మనం కంటిన్యూ అవుతుంటే మనము మన భౌతిక రోగం గుణమైనంత మనకు ఆధ్యాత్మిక ఆరోగ్యము స్వస్థం దొరికినంత మనకి ఆ ఆనందం దొరుకుతుంది. యోగినో రమంతే అనంతే సత్యానందే చిదాత్మని ఇది రామ పదేనాసు పరం బ్రహ్మ అభిధీయతే. చెప్పేది యోగులు, నిజమైన ఇది ముక్త పురుషులు, వాళ్ళు భగవంతుడు దీంట్లో ఎంత ఆనందం పడతారు, సత్యానంద చితాత్మని, భగవంతుడు చిదానంద స్వరూపుడు. దానికోసమే ఆ భగవంతుడికి ఒక పేరు రామ, ఆ పరబ్రహ్మడికి రామ అని రామ పేరుకి ఒక మీనింగ్ చెప్తారు. భగవద్గీతలో కూడా మన కృష్ణుడు చెప్పేది మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం కథయంత మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ. సో భగవంతుడు శుద్ధ భక్తులు భగవంతుడ విషయంలో గుణ జ్ఞానము నామము రూపము లీలలు దీంట్లో అంత ఆనందం పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. ప్రభుపాదో ఆ పాయింట్ తీసుకొని మనకి చెప్తున్నారు, ఇది ముక్త పురుషులు, వాళ్ళకి ఏది భౌతికంగా అనుబంధం లేదు, అటాచ్మెంట్ లేదు. సో వాళ్ళు కృష్ణుడు నామంలో వాళ్ళు పలికే దాంట్లో అంత ఆనందం పొందుతున్నారు, అంత భగవంతుడి విషయంలో అంత చర్చలో అంత ఆనందపడుతున్నారంటే భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు భౌతికంగా ఉండేకి ఎలా సాధ్యం? ముక్త పురుషులే శుకముని ఈ వ్యక్తిలో కృష్ణుని సంబంధంగా కృష్ణ నామము కృష్ణ రూపము లీలలు చరిత్రను గురించి వాళ్ళు అంత ఆనందం పొందుతున్నారు అంటే కొంతమంది ఆధ్యాత్మికవాదిలో ఇదంతా భౌతికము, శ్రీకృష్ణుడు సామాన్య వ్యక్తి అని వాళ్ళు తెలుసుకునేది ఇది ఎలా సాధ్యం, లాజిక్ ఎలా ఇది వాదం. ముక్త పురుషులు సో వాళ్ళు ఆనందిస్తున్నారు అంటే ఇది ఆధ్యాత్మిక విషయమే ఉండాలి. సో కృష్ణుడు ప్రతి ఒక్కటి రూపము లీలలు నామము అన్ని కూడా దివ్యమైనది. గీతలో కృష్ణుడు చెప్పారు జన్మ కర్మ చమే దివ్యం ఏవం యోజానితి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సో అర్జున. సో అర్జున నా జన్మము నా కర్మలు నా లీలలు ప్రతి ఒక్కటి నా సంబంధంగా ఏది ఉంది, నా నామము రూపము గుణాలు ఇవంతా కూడా దివ్యమైనది. దీన్ని ఎవరైనా యథార్థంగా అవగాహన చేసుకుంటే వాళ్ళు మరలా ఈ భౌతిక జగత్కి రారు, వాళ్ళు ముక్త పురుషులు అవుతారు అని భగవంతుడు చెప్పే విన్నాను. సో అది కూడా ఆ పాయింట్ కూడా మేము దీనితో అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాను. సో అవుతేను ఆచార్యులు ఇంకోటి చెప్తారు, ఇంకొంతమంది కూడా అవుతే భగవంతుడు నామంని రూపంని దాన్ని చర్చ చేస్తారు, దాన్ని వాళ్ళు జపం చేస్తారు. అయితే ఉద్దేశం ఏమంటే వాళ్ళది అంతిమన
భగవంతుడితో ఒకటో ఏకమైపోతాం, మనము ఐక్యం అవ్వాలి అని వాళ్ళు భావిస్తారు. సో చెప్తారు అది సంపూర్ణ అవగాహన ఉంది కాదు. అది వాళ్ళు కూడా జపం చేయవచ్చు, కొంతమంది లేదు నేను రోజు జపం చేస్తాను ఇంతే. పోతే ఉద్దేశం సరిగా అవగాహన లేకున్నప్పుడు మనం అనుకుంటాము భగవంతుడు లీనమయ్యేదో ఐక్యమయ్యేదో మన పూర్ణత్వం అనుకుంటాం. లేదు, అది కాదు. అది చెప్తారు అది కాదు. ముక్త స్థితిలో కూడా మనం దీన్నే కంటిన్యూ చేస్తాం. భగవంతుడి నామము, రూపము, లీలలు, దీన్ని గుణగానం చేసే దాంట్లో, దీన్ని చర్చ చేసే దాంట్లో అదే నిజమైన జీవనం. సో అది మన నిత్య జీవనం. సో ముక్త పురుషుల కార్యాలు ఇవి అని చెప్తున్నారు. నివృత్త ప్రాయేణ మునయో రాజన్ నివృత్త విధిషేతుతః నైర్గుణ్యస్తారమంతే స్మ గుణానుకథనే హరే. సో హరి లీలలు, హరి గుణలో యాక్చువల్లీ ఇది ముక్త పురుషులకి ఇది అంత ఇది ఇచ్చేది. బట్ ఎనీవే మనకి కూడా ఇది ఒక ఔషధి ఉన్నట్లు మనకు కూడా ఇది మన ఈ భౌతిక నుంచి పోతే నిజంగా దీన్ని మనం అనుభవించాలి. ఇప్పుడు ఎవరు చెప్పేది? ధ్రువ గోస్వామి చెప్తారు, నాకు భగవంతుడా నువ్వు ఒక 1 మిలియన్ 10 లక్షలు ఎంతో నాకు నువ్వు ఇది 4 ఇస్తే నీ నామం నేను సరిగా పలుకోవచ్చు. అంటే 20 లక్ష 2 మిలియన్ ఏమో. సో అంటే అంత లక్ష చెవులు నాకు ఇస్తే నువ్వు నీ నామాన్ని నేను వినొచ్చు. సో మనకి చెప్పేదానికి వినేది నామం చెప్తా ఉంటాము, వినేకి అవ్వదు. ఈ చెవులు ఏదో దీంట్లో ఉంటుంది కాన్సన్ట్రేషన్. ఈ రకంగా మన నడుస్తుంది. అయితే ముక్త పురుషులు చెప్తారు వాళ్ళకి కాదంట, 1, 2 వాళ్ళకి ఇది కాదు, వాళ్ళకి 1006 లక్షలు ఇది కావాలి. అంటే భగవంతుడు నామం అనేది అంత మధురం. ప్రతి ఒక్కటి భగవంతుడు సంబంధంలో తన నామము, రూపము, లీల అని ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఆధ్యాత్మికమైన కారణంగా అది కృష్ణుడికి అభిన్నత్వాత్ నామో నామిన నామ చింతామణి కృష్ణ చైతన్య రస విగ్రహ పూర్ణ శుద్ధో నిత్యముక్తో అభిన్నత్వాత్ నామో నామిన. సో భగవంతుడ అస్తిత్వము దివ్యమైనది, ఈ 3 గుణాల నుంచి పైన. సో దీన్ని యాక్చువల్లీ ఆనందించే వ్యక్తులు ముక్త పురుషులు అని ఇక్కడ శుకముని చెప్తున్నారు. సో వీళ్ళు నెక్స్ట్ వాళ్ళ జీవనం ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తారు. నేను ఆల్రెడీ ముక్త పురుషుడు నేను అయితే నా తండ్రి ఈ భాగవతంని చెప్పినాక నేను విన్నాక నేను దాన్ని అధ్యయనం చేశాను అని చెప్తాను. సో మనం ఇంత అధ్యయనం చేసేది ఇంత భాగవతం, ఇంత పెద్ద గ్రంథం, 18,000 శ్లోకాలు, దీనంతా నేర్చుకునేది, దీనంతా ఇది కావాలి అనుకుంటాం. అయితే చెప్తారు ఇక శుకముని ముక్త పురుషుడు, వాళ్ళు ఏమి అధ్యయనం చేసే అవసరం లే, అయితే వాళ్ళు ఈ భాగవతంని అధ్యయనం చేశారు. అతీతం చెప్తారు. నెక్స్ట్ ముందు చెప్తారు నేను ముక్తుడు, ఆల్రెడీ నాకు ఏమి భౌతికంగా నాకు అనుబంధం లేదు, అయితే ఈ భాగవతంని నేను దీన్ని చాలా చక్కగా దీన్ని స్టడీ చేసి, దీన్ని అన్వేషించి, దీన్ని జీర్ణం చేసుకొని, నేను డైజెస్ట్ చేసుకుని ఇప్పుడు చెప్తున్నారు వాళ్ళు మీకు ఎలా సాధ్యమవుతుంది. 7 రోజులు సతతంగా వాళ్ళు చెప్తున్నారు. అంటే అంత దీని కదండి, ఇది ముక్త పురుషుల ఇది ఈ విచారాలు, వ్యవహారాలు మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇంకేమో చెప్పాలనుకుంటున్నాను. శ్రీకృష్ణ భగవాను కీర్తనమనందే నిజముగు ఆధ్యాత్మిక ఆనందం అనుభూతం కాగలదు. దివ్యుడు ఆ దేవదేవుని నిరాకార భావన ఎందు నెలకొనట ద్వారా అది కలుగదు. కానీ అత్యుత్తమ ఆధ్యాత్మిక స్థితిని బడయక దానికన్నను తక్కువ స్థితిలో ఉన్నవారును పెక్కురు కలరు. శ్రీకృష్ణ భగవాను దివ్య కర్మను వర్ణించుట ఎందు వారు ఆనందమును అనుభవింపరు. సో వీళ్ళు ఏం చెప్పేదంటే, ఎవరు బ్రహ్మవాదిలో లేకపోతే నిరాకారవాదిలో వాళ్ళు ఏం చెప్పేది, ఇప్పుడు కావాలి మీకు ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళాలి అంటే ఏదైనా ఒక స్టెప్స్ కావాలి, మీకు ఏమో ఒకటి ల్యాడర్ కావాలి. సో ఆ తర్వాత మీరు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వెనక క్యాల్ కావాలి, మీకు మీరు అక్కడ ఉన్నారు కదా ఆల్రెడీ. లేదు, ఇది అలాగే కాదు. ఈ ఉదాహరణతో మనం అవగాహన చేసుకునేది కాదు. ఇది భక్తి కార్యాలు ఇప్పుడు చేస్తున్నాము, ఇదే నిత్య కార్యాలు. ఇప్పుడు ఋషికేశ సేవ భక్తి రుచ్యతే, ఇది నిత్య కార్యాలు, భక్తి కార్యాలు. ఇది ఏమో కొంతకాలం చేసి మనం ముక్తులయ్యి భగవంతుడికి లీనమై అనే కార్యాలు కాదు, నిత్య కార్యాలు. సో రేపు ఈ రోజు కొంచెం లేట్ అయింది, మా జాయిన్ స్టార్ట్ అయింది. మాతాజీ ఆల్రెడీ జపం పెట్టారు, నేను కూడా దానికి డీటీస్ అక్కడ మంచి దర్శనం అవుతుంది. సో నేను 8:15 స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకే, ప్రమీళ మాత ఇంకా హ్యాండ్స్ రేస్ చేశారు మీరు.